وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحان ولي ودنا تحانيه يا عشردي هردعا وها عشرة إيمان دونا مقعيد إلهي سبحانه وتعالى آنوغا هالديني. عشر كان وحو كساب سيهي إن أن فهمنا مخلوقاتك وإلهي سبحانه وتعالى أبوري محاواي حريرك أي لليهين أما ليا لنكران مقعيد إلهي وأن كدورنا إن مخلوقاتك أن كهالدينو ومخلوقاتك ليراهدو المكلفين ضدك اللوغوك تكليفيي عبادة أوامرت إلهي وحو إلهي فريو وحو إلهي كريبيو كما هالدينو بورها إيو وبيدا إيو إلهي سبحانه وتعالى أونكي سكاليك لدوان كما هالدينو وحن كهالدينا صدحدا أون عبادة على قدر له إيه ملائكتا إيو جنيغا إيو إنسيغا سيدا دكتهين ملائكتو إلهي سبحانه وتعالى وحو كأبوري نور بو كأبوري وأنا ضد إلهي سبحانه وأنا خلقي إلهي سبحانه وتعالى أبوري إن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكتنا إنت أنا نيجي أغنهي إلهي سبحانه وتعالى بأغ ترضوضا سيدا أيهين ما إلهي كالجوغان سيدا أشقيان وعلم إلهي سبحانه وتعالى كل يسوء قرناي. لكن إنت النصوص تلقى أركي ملائكتو قارنول كي جوغان ومخلوقاتي كلا بيلا جوغان أو وحكا قرآن أو أوامرتي إلهي كفوليان قارنا سماوات كي جوغان قارنا عرشي أك جوغان صدرت دمانتون مع المخلوقات كاسوا مخلوقات إلهي قرنية إلهي نعابده انت أنا ندنبنا كدعين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مخلوق اللباد وجنك دبك لغا أبوري من مارج من نار واحد دب لغا أبورينا سيدو دب دقناشا ما يالان كران واحد بودبودو يوم بيمر البنوقنيان لكن أيونا ومكلفين. مخلوق صدحاد وبن آدم كأنه أن كمنهاي وأنا مد كان ربنا إن كهذرنا سيدا ويا سامينت أي كل هذا هاي أم حرير نوعي أبا كدحية إنسجا هي مقعيد إلهي إنسجا مركا أن كهذرنا وإنسجا إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كإلهي وأبوري وأفر نوع كل دون وأبوري مركي كواد نبي آدم إلهي سبحانه وتعالى وحو كأبوري ومخلوق ما شو كسب الله ذي بشر كأها روبا لغا أبوري وعراء حاو أو كحكتين فيرتي نبي آدم بالغا أبوري نبي الله عيسانا إلهي سبحانه وتعالى وحوك أبوري هو يديس بوكو محانكو هذا مريم بوكسو دحبحي أسوأ أبلانا بونا الشيء خلقك انتي سكالي أو وقوه الرأي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو وقوه فضل بدن وحا كيمادين قور نين يناق كسادرتيت كدا شيء قور كاسبا المهاس إلهي سبحانه وتعالى كدا حبوري خلقيgaas marka insiga ah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu deeqay garasho garaad ay ku garan karaan Ilaahay xuskiisa ayna ku garan karaan Ilaahay awoodo buu siiyay awoodahaasana quraanku noo sheegay mid koowaad waxa waaye awooda koowaad ee bini aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay waxa waaye inuu garan karo waxa khayrka ah iyo waxa sharta ah falhamaha fujuraha wa taqwaha wuxuu kale Ilaahay siiyay awoodo ku garan karo waxa fiican wanaagsan مدنتا كجرتا iyo waxa fasaadka ka dhalanaya oo la yiraahdo al-masalih wal mafasid oo Ilaahay waa kan dhahayo wahadeenahu an-najdayn wuxuu kale Ilaahay awood u siiyay inuu wax doorto oo waxa fiicanna uu dooran karo asoo khiyaarkiisa ku dooran karo waxa khaldanna uu dooran karo faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur wuxuu kale Ilaahay siiyay inuu xagga cibaadada iyo diinta ka fududeeyo wixii asaga culays ku ah wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj wuxuu kale Ilaahay siiyay bini aadam kan awood waasica oo aad iyo aad u ballaaran oo wax badan ku qaban karo hadana loo roonaaday oo la yiri la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wuxuu kale Ilaahay ka ilaaliyay bini aadamka wax allaaleeyo wixii kartidooda garaadkooda waxay ka sikaraan ka xoog badan waa laga qaaday waana Ilaahayna waa laga magan galaa waxa la yiri wala tuhammilna ma la taqata lana bi Ilaahay waxaan kareynaa dul saarin sadarteed واتن ay ku dhamaanayso in Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa uu fududeeyay wax kasta oo fududna u keenay yuriidu Allahu bikum al-yusra wala yuriidu bikum al-usra sida darteed makhluuqan la yiraahdo bini aadamka saameyn aad u xoog badan buu ku leeyahay
magacyada ilaahay inkastoo saameyntaas ay kala duwanaanayso oo midda malaa'igta iyo jinniga iyo tanisiga ay kala duwanaanayso oo waxaa saameyn ku yeelanaya dabeecadda asalka ilaahay u abuuray marka ay farxaan siday u farxaan marka ay naxaan siday u naxaan sidee bay fahamkooda iyo qaadashadooda fahamka siduu yahay annagu waxa aan qiyaas ka qaadan karno uun waa bini aadamka saa darteed bini aadamku saameyn toos ah bay ku leedahay marka uu magacyada ilaahay maqlayo ama magacyada ilaahay dabeecadiisa iyo abuurkiisii saameyn toosa iyo saameyn dadban bay ku yeelanaysaa waxaa la yidhahdaa qofka muslimka ah waxay ku leedahay saameyn toos ah waxay ugu imaanaysaa xagga islaamnimada waxay ugu imaanaysaa xagga cibaadada waxay uga imaanaysaa xagga aqoonta intaasoo dhinac kala duwan bay uga soo gelaysaa maadaama uu muslim yahay fitradiisii asalka ahaydna ay tahay fitradii ilaahay subxaana watacaala uu abuuray waxay kaloo saameyn ku yeelataa qofka aan mu'minka ahayn oo si aanan ku talagal ahayn oo asagu aanan is ogeyn marka uu xaalad uusan ku dhex jirin dhex galo ay kasoo fakanayaan hadallo waxaan uu ilaahay u celinayo waad maqasheen wax badan dadaan muslimiin ahayn oo oranaya oh my god ereygaas erey caan ah waaye laakiin wuxuu ka imaanayaa si aan ku talagal ahayn bay waxay u garanayaan waxaanu inay ayaga awoodoodii ka baxsan tahay xag ilaahayna ay ka imaanayso sidaa darteed bini aadamka ilaahay wuxuu siiyey qalbi oo ah meesha laga xukumo jirkiisa oo dhan qalbigiisa laga xukumo maskaxdiisa laga xukumo meel kastoo jirka bini aadan ka imidana qalbiga laga xukumaa wata nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay alaa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kullu wa idaa fasadat fasada aljasadu kullu meesha labaadoo jirka bini aadamka magaca ilaahay iska soo gelayaan waa carabkiisa oo ah waxa cabira waxa damiirkiisa ku jira qofka waxa maskaxdiisa ku jira ama damiirkiisa ku jira carabkaa soo tuura jirka intiisa kalena wuxuu fuliyaa waxa maskaxda iyo carabku ay rabaan sidaa darteed qalbiga waa meesha laga fakaro carabkana waa meesha ilaahay subxaana watacaala laga xuso jirka intiisa kale iyo xubnaha kaleoo jirkana waa meesha tallaabaqaadka dad masaajid aadayso dad sadaqa bixinayso dad ficil wanaagsan samaynayso saa darteed qofkan bini aadamka ilaahay markuu uumay wuxuu u abuuray qur-aanka sida igu cadaynayo inuu noqdo khaliifatullaahi fi lardi qofka ilaahay dhulka wakiilka uga ahaa ee dhulkan ku noolaan lahaa laba shaqaana la rabaa insaanka inuu dhul ka qabto mid waa inuu ilaahay ku caabudo midna waa inuu dhulka laftigiisa u camiro oo camiraadaasu ay noqonayso inuu si wanaagsan u camiro dhaqan wanaagsan ku camiro fasaadka iyo dhibaatadana uu ka ilaaliyo sidaa darteed culimmadii hore muslimiinta uu ka mid yahay faaraabi waxay oran jireen sacaadada qofku inuu barwaaqo dareemo raaxo dareemo waxay ka timaadaa sida ay saameyn ugu yeelatay magacyada ilaahay waa marka maskaxdaada aada magacyo ilaahay soo geliso saameynta ay kugu yeelanaysabaa waxaa ka dhalanaya in adigana farxad iyo reynreyn aada ku noolaanayso ilaahay subxaanahu watacaalana wuxuu kaa fiirinayaa magacyadaas sida aada ugu dhaqmayso alkariim adig kariim ma tahay alghani dadka wax siinaya oo dadka wanaag u sameynaya ma tahay tilmaamahaas laftigooda sida adiga ula falgalaysana ilaahay wuu kaa fiirinayaa waxay kaloo culimmadu leeyihiin saameynta magacyada ku yeelanaysa waxaa weye qofku inuu ilaahayna run kula noolaado khalqigiisana uu run kula noolaado waxaana marka dambe uu gaari doonaa qofku hal shaqo oo uu qabtay inay ummaddu intifaac weyn waxtar weyn ay ka yeelato oo culimmada muslimiintu ay u daliishadaan qisadii nabi muuse calayhi salaatu wasalaam markii uu soo baxsaday ee uu yimid ee uu meel bannaan iska yimid ee uu geed hoostii iska hoos fadhiistay ee uu arkay gabdho meel ceela jooga oo rabo ceelkaas in wax u dhaamiyana garan la duruuftooduna ay ku adag tahay inta u yimid uu ku yidhi qaala maa khatbukumaa qaalataa laa nasqii xataa yusdira ricaau wa abuuna shaykhun kabiir culimmada muslimiintu marka waxay sheegaan nabiyullaahi muusa inuu hal ficil sameeyey ficilka uu sameeyena muxuu ahaa inuu biyaha u dhaamiyey markuu biyaha u dhaamiyeen intuu geed iska fariistay buu yidhi rabbi innii lama anzalta ilaya min khayrin faqiir waxay culimmadu sheegaan marka ficilkaas keliya ee dadka wanaagga uu sameeyey ee adduunyada uu ku camirayay inay 6 faa'iido uga dhalatay faa'iidada koowaad waxay ahayd inay xoolihii waraab heleen faa'iidada labaad waxay tahay gabdhihii inay daalkii ka nasteen oo qof caawiye ay heleen faa'iidada saddexaad waxay ahayd inuu bartay ninkii saalixa ahaa culimmada qaar ay nabiyullaahi shucayb ku sheegeen faa'iidada afraadi waxay ahayd in nabi muuse dhibaatadii ku soo socotay ku imaan rabtay uu meel uga nabadgalo helay faa'iidada kalena waxay ahayd in nabi muuse uu shaqo helay oo cid shaqo siisaba uu helayba faa'iidada kalena waxay ahayd inuu guurba helay oo meeshaa guur uu ku helay marka hal ficil oo biyo dhaamis ah oo gabdho meel taagan uu ku caawiyey baa nabi muuse calayhi salaam wuxuu ka helay intaasoo faa'iido ah
oo ay ka mid tahay inuu guur helay, inuu shaqo helay, inuu nabad galay, inta hadda aan soo sheegnay ah. sidaa darteed qofka bini aadamka marka aad caawiso faa'iidada ka dhalan karta waxaa laga yaabaa inay adiga kugu soo noqoto. asalkeedana waxay ka timid inaad ummadda qof wax taraya aad noqoto oo ay saameyn kugu yeelato. sidaa darteed waxay culimmadu yidhaahdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala afar shay buu ku xiray. haddii adiga aad ballamaha ku fiican tahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala ballamuhu kuu qaaday wuu kuu fulinayaa, wuuna kugu dhiirigelinayaa. wa awfuu bicahdii uufi bicahdikum. haddii aad tahay nin dadka wax u fududeeya oo dadka caawiya oo cariiriga ka ilaaliya oo meeshii la isugu yimaado iyo duruuftii la isugu yimaadaba albaabada u fura, adigana ilaahay waa kuu furayaa. fafsaxuu yafsax illaahu lakum. haddii aad tahay qof jacayl ku nool oo wax walbaba jacayl ku sameynaya oo diinta jecel, adigana ilaahay jacaylkiisaad helaysaa. in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah. haddaad jeceshahay in lagu sheego oo magacaaga meel kasta gaaro, adigana waxaa lagaa rabaa khaaliqii ku abuuray inaad sheegto fadkuruunii adkurkum. saa darteed magacyada ilaahay waxay isu bedeli doonaan wax dhaqankaaga maalinlaha ah ku dhex jira, adoo kasoo dheehanaya aqoonta aad u leedahay magacyada ilaahay. laakiin lagaaga baahan yahay inaad si fiican u dhuuxdo, si fiicanna ay maskaxdaada u gasho. wallahu tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. waxidaad wada taqaniini isaga waduudaan tashiga lala wadaagayne, isagan wuxuu doonayaba cidi la waastayne. waxba kama qarsono qalbigu wahan hadduu yeesho, wixii weliba wow waadax iyo waasac maalinaahi. alwakiilu magaceesu waa warisaan dhimane.